ডান। আচ্ছা, এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করবি জাস্ট, এটা এইটুকু একটা জাস্ট ছোট্ট কনসেপ্ট লাগবে, এই কনসেপ্টটা মাথায় রাখবি, ইচ অ্যান্ড এভরি সাম ইজি হয়ে যাবে। তো ফার্স্ট নর্মালিটি and then molarity. This is the equivalent term, ঠিক আছে? Normality and molarity, comparable term. Next comparable term is equivalent and mole. That is, from equivalent we can calculate normality, and from mole we can calculate molarity. আমি সব বোঝাচ্ছি এখানে ইকুইভ্যালেন্ট কি মোল আছে। আচ্ছা, নাও হোয়াট ইজ equivalent? What is equivalent? That is, equivalent is equal to weight taken by equivalent weight. And what is mole? Weight taken by molecular weight. Done. So normality is coming from equivalent, molarity is coming from mole. Now what is equivalent? Weight taken by equivalent weight. Now we know how to calculate equivalent weights of anything. That is known. Molecular weight, how to calculate molecular weight? We know this. So weight taken by molecular weight, that will give mole. Weight taken by equivalent weight, that will give equivalent. Now what is normality? What is normality? That is, normality is equal to gram equivalent by volume. Gram equivalent by volume in liters. That is, how many gram now what is gram equivalent? Equivalent is expressed in gram, just this one. Gram equivalent. So how to calculate gram equivalent? Like this, weight taken by equivalent weight. Done. Now what is molarity? Mole by volume in liters. Mole by volume in liters. Clear? স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, বলছি মানে লাস্টে মানে ডিনোমিনেটরটা ভলিউম কি করে হয়ে গেল, মানে ওটার ডেরিভেশনটা কি? না, এটা ডেরিভেশন না, এটা তো ডেরিভেশন এখনো আসেনি, আমি তো নরমালিটি ডেফিনেশন বললাম। এই লাস্ট লাইন ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ নরমালিটি এন্ড মোলারিটি। So normally, what is normality? It is the number of gram equivalent per liter. What is molarity? It is the number of moles per liter. It is the definition. ঠিক আছে, ডেফিনেশনটা হচ্ছে গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট বাই ভলিউম, আর এটা হচ্ছে মোল পার ভলিউম। আমি মাঝে অ্যাকচুয়ালি পড়িয়েছি হচ্ছে হোয়াট ইজ গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট আর হোয়াট ইজ মোল, এটা মাঝখানে পড়াটা। মানে আমাদের তো এখানে আননোন, তো ইকুইভ্যালেন্টটা তো আমরা জানতাম না, হাউ টু ক্যালকুলেট গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট, তো সেটা আগে শিখলাম। এখানেও how to calculate mole, this one. So now definition of normality is what? That is the number of gram equivalent per liter. What is molarity? The number of mole per liter. Clear? তো নিচে এবার এই আগে চারটা লেখ, এই চারটা লিখে আগে ডেফিনেশনটা বলছি লিখে নে নিচে সবাই। এবার এটারই ম্যাথমেটিক্যাল ডেরিভেশনটা নেক্সট মিটিংটাতে করছি, মানে আমরা সামগুলো এবার করব কি করে। এটা হচ্ছে থিওরিটিক্যালটা। আচ্ছা, এটা ডান তো সবার? তো নিচে লেখ এবার, লেখ নরমালিটি। নরমালিটি, it is the number of gram equivalents. It is the number of gram equivalents of solute dissolved per liter of the solution. Dissolved per liter of the solution. Gram equivalence of solid. Solute. One equivalence of solute dissolved per liter.
আচ্ছা, তাহলে it is the number of gram equivalents of solute dissolved per liter of the solution. আচ্ছা, এবার মোলারিটিটা লেখ। মোলারিটি লেখ। ইট ইজ দ্য নাম্বার অফ, পুরো সেম লেখ, দেখ মিটিংটা শেষ হয়ে যাবে, তোরা লিখে নে। ইট ইজ দ্য নাম্বার অফ মোলস হয়ে যাবে, ঠিক আছে? ইট ইজ দ্য নাম্বার অফ মোলস অফ সলিউট ডিসলভ পার লিটার অফ দ্য সলিউশন। তোরা মোলারিটি ডেফিনেশনটা লিখতে থাক, আমি মিটিংটা পাঠাচ্ছি, ঠিক আছে? এটা তাহলে ছিল হচ্ছে নাম্বার অফ গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট, ওটা হয়ে যাবে নাম্বার অফ মোলস অফ সলিউট। Calculate. So we have to calculate number of equivalents, that is number of gram equivalents and number of moles, because without this we cannot calculate the normality and molarity. So to calculate normality and molarity we have to find gram equivalent as well as number of moles. So normality, and this is for molarity. Now 49 gram of H2SO4 is given. This is given. Now we know the GMM of H2SO4, that is gram molecular mass of H2SO4, is 98 gram. So how to calculate it? We know 2 plus 32 plus 64. So GMM of sulfuric acid is 98 gram, but sample is given, that is 4.9 gram as an example. So 49 gram of H2SO4. Now how to calculate gram equivalent? Shivam bol. How to calculate gram equivalent? Shivam Orkojit bol, দুজন বল। ভাই ফ্লো চার্টটা দেখ। বল তাড়াতাড়ি বল, সাউন্ড অন কর, অন করে বল। স্যার আরেকবার একটু রিপিট করো কোশ্চেনটা। এই তো গ্রাম ইকুইভ্যালেন্টটা কত হবে? How to calculate it? 49 gram H2SO4 given. তাড়াতাড়ি বল। স্যার আমি বলবো। আচ্ছা নেহা একটু এটা লিখে নে তাড়াতাড়ি। এই 49 গ্রাম অফ H2SO4 এটা গিভেন, আমরা নাম্বার অফ গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট আর নাম্বার অফ মোলস ক্যালকুলেট করছি। আয়ুষী? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, নাম্বার অফ গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট, হাউ টু ক্যালকুলেট ইট? What is number of gram equivalent? What is equivalent? That is weight taken by equivalent weight, right? Just see the flow chart. Weight taken by equivalent weight. So weight taken means 49 gram and equivalent weight. Now equivalent weight of H2SO4 is what? Shubhra bol. স্যার লেফট সাইডে এটা কি লিখেছো? হ্যাঁ স্যার 49 গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট। অর্কজিৎ কি বলছিস? স্যার লেফট সাইডে এটা কি লিখেছো? ভলিউম এন্ড কোথায় এটা? হ্যাঁ না, নাম্বার অফ গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট, আমরা এখানে গ্রাম ইকুইভ্যালেন্টটা বার করছি, গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট। ও আর এটা হচ্ছে নাম্বার অফ মোলস। সো গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট ইজ হোয়াট? ওয়েট টেকেন বাই ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট। নাও হোয়াট ইজ দ্য ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট অফ H2SO4? এটা আগের দিনের ক্লাসে করেছিলাম। ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট কি করে বার করব? মলিকিউলার ওয়েট ডিভাইডেড বাই বেসিসিটি অফ অ্যান অ্যাসিড। H2SO4 এর বেসিসিটি কত? 2। এটা লাস্ট ক্লাসে। তো মলিকুলার 41 আছে। 49 49 ঠিক আছে, 98 sorry by 49 49. So 49 is the equivalent weight. Now how to calculate gram equivalent? That is weight taken by equivalent weight. That is weight taken is given as 49. So 49 by 49, that is 1. So gram equivalent equal to 1, but number of moles is weight taken by molecular weight. So weight taken by molecular weight, this will be 1 by 2, that is 0.5. So 0.5 moles, আর এটা আছে দেখ
one equivalent. So now what is the normality? If 1 liter of this sample is produced, 1 liter both, that is 1 liter of normal solution and 1 liter of molar solution. What is this? So normality will be equal to what? Equivalent by liter, 1 liter. So normality equal to 1 normal. This is called 1 normal solution. This is called 1 normal solution. Now molarity is what? Molarity equal to mole per liter, that is mole means 0.5, per liter, that is per 1, that is 0.1 molar. ঠিক আছে, তাহলে দেখ জিনিসটা একটু আরো করাচ্ছি আমি, আরো করালে ক্লিয়ার হবে। তো 1 নরমাল আর এখানে মোলারিটি আসলো 0.5 মোলার, দ্যাট ইজ নরমালিটি এন্ড মোলারিটি ক্যান বি ডিফারেন্ট for a same substance because equivalent weight may or may not be equal to molecular weight. এটা আমরা আগের দিন পড়েছিলাম। তো ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট ডিফার করলে মোলারিটি নরমালিটি ডিফার করবে। এবার আমরা ম্যাথমেটিক্যাল যে পার্টটা আছে, ম্যাথমেটিক্যাল পার্টটা এবার ডিটেইলসটা করব। এটা হচ্ছে জাস্ট একটা বেসিক এক্সাম্পল দিলাম। আচ্ছা, এবার লেখ নরমালিটি। Now what is normality? Normality is equivalent to number of gram equivalent by volume in liter, volume of the solution in liter. ঠিক আছে, এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, volume of the solution, not solute, not solvent, volume of the solution in liters. আচ্ছা, now number of gram equivalent is what? Weight taken by molecular weight, sorry, weight taken by equivalent weight. So weight taken by equivalent weight, equivalent weight is given as E, weight taken by equivalent weight. Now volume in liter, so this is in liter, this is the mathematical part. Now if 250 ml of this solution, we have to produce 250 ml, that is not 1 liter, though not 1000 liter. We have to prepare 250 ml in the lab. So liter to ml conversion করতে গেলে কি করতে হয়? How to convert liter to ml? বল, how to convert a liter to ml? দেখি রে, বল কেউ। 1000. Sir, 1 liter equals to 1 milliliter. 1000 Yeah. ml. So না, how to convert it in ml? So 1000 milliliter to. divide by 1000 হবে কি? 1000 এ ডিভাইড করতে হবে। হ্যাঁ, ডিভাইড, এটা তো লিটার আছে। হোয়াট ইজ লিটার? দ্যাট ইজ ml ডিভাইডেড বাই 1000 ইকুয়াল টু লিটার। তো ভালো করে দেখ, ml ডিভাইডেড বাই 1000 করলে কি আসে? লিটার। ধর একটা 5 ml আছে, 5 ml কে লিটারে নিতে গেলে কি করতে হয়? ইনটু না ডিভাইড? ডিভাইড তো, ml টু লিটার, দ্যাট ইজ ডিভিশন। তাহলে ml ডিভাইডেড বাই 1000 ইকুয়াল টু লিটার। So if this V is expressed in ml, then this will be V by 1000. So 1000 টা কোথায় চলে যাচ্ছে? So normality mathematical expression দেখ কি আসে, W into 1000 by equivalent weight into V in ml. এবার তোকে এবার যা খুশি আমি বার করতে দিই, দেখ সব বার করতে পারবি, এনিথিং। নরমালিটি বার করতে দেবো, এনি কম্পাউন্ড দেবো, তুই এটা ইউজ করে বার করতে পারবি। নাও হোয়াট ইজ W? ওয়েট টেকেন। What is E? Equivalent weight. What is V? That is volume of the solution. ঠিক আছে, তো আমরা মোলারিটির একটা ছোট্ট সাম করে নিব। আমি তোকে বললাম যে স্যার লাস্ট পার্টটা আরেকটা একটু বলবে? হ্যাঁ, এই ভি থেকে, যেটা ভি লিটার থেকে এমএল এ নেব। সো হোয়াট ইজ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন লিটার এন্ড এমএল? এমএল ডিভাইডেড ডিভাইড বাই 1000. ml divided by 1000 equal to liter। তাহলে আমরা লিটারের জায়গায় যদি ml টাকে রিপ্লেস করি তাহলে কিভাবে করব? V in ml divided by 1000। তো
তো এই 1000টা অ্যাকচুয়ালি কোথায় চলে যাবে? দেখ ডিনোমিনেটরে ছিল v/1000, তো ওই 1000 নিচে 1000টা কোথায় চলে যাবে? উপরে যাচ্ছে তো, নিউমারেটরে চলে যাচ্ছে, ওটাই লিখেছি। দেখ ক্লিয়ার আছে? বুঝলি? সাউন্ড মিউট হয়ে গেছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। হুম, আচ্ছা এই জায়গাটা ভালো করে বোঝ কিন্তু, হ্যাঁ এটা ল্যাব ওয়ার্কেও লাগবে, এটা ল্যাবের অ্যাকচুয়ালি পুরোটাই ল্যাব প্লাস এখানে নিউমেরিক্যালস লাগবে, এরপরে অনেক মানে 2-3টে আরো চ্যাপ্টার আছে যেখানে এই কনসেপ্টটা পুরো লাগবে। আচ্ছা আমার তাহলে ইকুয়েশনটা লেখা থাকে তাহলে। নাও আমি তোকে এবার ল্যাবে গেছিস, ল্যাবে বলছি টু প্রিপেয়ার 250 ml of 0.5 normal NaOH solution, এটা আমি বানিয়ে দিতে বললাম। ঠিক আছে, তোরা ল্যাবে গেছিস, ল্যাবে যাওয়ার পরে আমি বললাম 250 ml of 0.5 normal NaOH, we have to prepare this. So what mass of NaOH must be taken? So calculate the mass of NaOH taken to prepare 250 ml of 0.5 normal of this solution. আচ্ছা আমি যাকে জিজ্ঞাসা করবো সে সেইভাবে আনসার করবে, একজন একজন করে। আচ্ছা নেহা অন কর আগে, বুঝেছিস? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, সো হোয়াট উইল বি দ্য ভলিউম? এখান থেকে কি কি ডেটা তুই দেখতে পাচ্ছিস সেটা আগে বল। V given, ভলিউম আছে। V হ্যাঁ। given is as 250 ml, right? V। আচ্ছা চিত্রিতা বল আর কি ডেটা given? ডেটা স্যার আর নরমালিটি দেওয়া। রাইট, তাহলে n is given as 0.5, ডান। আচ্ছা সূর্য অন কর, সবাই ডিসকাশনটা শোন কিন্তু, আমি পার্ট ওয়াইজ জিজ্ঞাসা করছি। সূর্য অন কর। হ্যাঁ আচ্ছা আমাদের এবার দেখ, এটা আমরা নরমালিটি যখনই n লেখা আছে ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট নিডেড অর মলিকুলার ওয়েট নিডেড ফর দিস সাম? equivalent weight. Right, equivalent weight. Now how to calculate equivalent weight? That is molecular weight divided by acidity, because NaOH is the base, but NaOH is monoacidic base, that is 1. That is equivalent weight and molecular weight of NaOH are same, যেটা molecular weight ওটাই equivalent weight. So now first we have to calculate the equivalent weight of this. So equivalent weight of NaOH, so sodium is 23, oxygen 16 and hydrogen 1, that will give 40. So 40 will be the equivalent weight, that is E equal to 40. Now শুভ্র বল আমাদের অ্যাকচুয়ালি বার করতে দিয়েছে কোনটা, মানে কোন সিম্বলটা বার করতে দিয়েছে? W। W, that is weight taken. So weight of the NaOH must be taken to prepare this. So W is equal to question mark. Yes, now we know the equation, that is normality equal to weight taken by equivalent weight into V উপরে হচ্ছে 1000। জাস্ট বসিয়ে দিয়ে W টা বার কর, দেখ কত আসছে সবাই বার করে। নেহা এই স্নেহা বলবি আনসারটা কত আসছে ফার্স্টে। স্যার 5 আসছে। 5 গ্রাম, তাই তো? 5 গ্রাম। হ্যাঁ, তো সবাই একটু দেখে নে 5 গ্রাম আসছে কিনা, দেখ চেক করে নে। তাহলে 0.5 ওয়েট টেকেন বার করতে দিয়েছে ইনটু 1000, ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট 40 ইনটু ভি হচ্ছে 250, দ্যাট ইজ 410। হ্যাঁ, তাহলে W will be 5 গ্রাম। সো এটার মিনিংটা কি অ্যাকচুয়ালি? তার মানে কি বেরোলো, এটা যদি আমি একটা সিঙ্গেল স্টেটমেন্টে লিখি, দ্যাট ইজ 5 গ্রাম অফ NaOH must be dissolved in 250 ml of
সলিউশন মানে এখানে টোটাল 250 ml সলিউশন হবে ওয়াটার টু ফর্ম 0.5 নরমাল অফ দ্য সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সলিউশন। এই যে ল্যাবে যে আমাদের বানানো থাকে, এখানে ল্যাব টেকনিশিয়ানরা যে বানিয়ে রাখে, অ্যাকচুয়ালি ওরা বানায় কিসেতে, তাহলে এই ক্যালকুলেশনটা করে। সো এনএইচ বিড নেবে, এনএইচ বিড 5 গ্রাম মেজার করবে, মেজার করে 250 ml ওয়াটারের মধ্যে দিয়ে দেবে, দিয়ে ওটা যে সলিউশনটা মেক হচ্ছে, দিস সলিউশন ইজ 0.5 নরমাল, দিস ইজ কল্ড নরমাল সলিউশন। আয়ুষি ক্লিয়ার? हाँ सर। আচ্ছা, এইবার তাহলে হেডিং কর মোলারিটি। মোলারিটি স্যার বল বল। স্যার ভলিউমটা মিলিলিটারে থাক বা লিটারে থাক কোনো ম্যাটার করবে না, তাই তো? না, লিটারে থাকলে তো আমাদের ওই 1000। আচ্ছা ভালো করে শুনে নে, ও যে কোশ্চেনটা করলো, ইফ 2 liters of this solution can be made, তাহলে for this মানে 2 liters তো করা যাবে, 2 liters of this solution can be made by taking v equal to 2 only, not 2/1000। মানে এখানে কিন্তু আমরা তখন 1000 করব না, বিকজ এটা কিসেতে দিয়েছে, লিটারেই দেওয়া। তাহলে নরমালিটি ইকুয়াল টু w বাই ই ইনটু ভি ইন লিটার্স, জাস্ট ভি এর জায়গায় 2 বসিয়ে দেবো, এখানে যে 1000টা ছিল ওটা লাগছে না, বিকজ ওটা শুধু মিলিমিটারের জন্য ছিল। আমরা যদি মিলিমিটারে এমএল এ যদি বার করতে দেয়, তাহলেই তো লিটারকে এমএল এ কনভার্সনটা আসছে, না হলে তো দরকারই নেই। ধর তুই ল্যাবে 2 লিটার্স এর সলিউশন তৈরি করবি, তখন তো আমাদের ডাইরেক্ট ভি ইন লিটারটাই হচ্ছে, তখন তো 1000টা নেই, লাগছে না, ঠিক আছে? আচ্ছা এবার লেখ মোলারিটি। মোলারিটি নেক্সট লেখ হচ্ছে মোলারিটি। আচ্ছা এটা ডেফিনেশনটা লিখে নিয়েছিলিস তো, ডেফিনেশন তো হয়ে গেছে। তাহলে মোলারিটি ইকুয়াল টু, মোলারিটি ইকুয়াল টু মোলস পার লিটার। ফার্স্টে আগে এটা লেখ, মোলস পার লিটার, মানে এটা অ্যাকচুয়ালি ভলিউম, সরি, মোলস পার ভলিউম ইন লিটার লেখ, ভলিউম ইন লিটার। ডান। আচ্ছা এবার মোলস কে কিভাবে লিখি আমরা, মোলসটাকে কিভাবে লিখি, ওয়েট টেকেন বাই মলিকিউলার ওয়েট। দেখ আগেরটা ছিল ওয়েট টেকেন বাই ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট, নাও মোলস ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু ওয়েট টেকেন বাই মলিকিউলার ওয়েট ভি ইন লিটার। সিমিলারলি তাহলে কি হয়ে যাচ্ছে, দেখ ওয়েট টেকেন বাই মলিকিউলার ওয়েট ইনটু ভি ওপরে 1000 when v is taken in ml, তাহলে মোলারিটি ইকুইভ্যালেন্ট টু দিস, ওয়েট টেকেন বাই মলিকিউলার ওয়েট ইনটু ভি আর উপরে 1000। ক্লিয়ার? আগের সামটা পুরো সিমিলার সাম, জাস্ট ওখানে ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট না বার করে উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য মলিকিউলার ওয়েট। নাও ইফ ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট এন্ড মলিকিউলার ওয়েট ইজ সেম, মানে বোথ আর সেম, দেন molarity will be equal to normality. But if equivalent weight and molecular weight are different, then molarity and normality will be different. Now we have to calculate the relationship, or we have to derive the relationship between molarity and normality. So এটা হয়ে গেলে next heading কর, relationship between molarity and normality. মোলারিটি অ্যান্ড নরমালিটি, এই ইচ এন্ড এভরি লাইন কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, মানে এটাও কিন্তু একটা ডেফিনেশন মোলস পার লিটার, আবার এটা ছাড়াও এটা আর একটা ডেফিনেশন, ওয়েট টেকেন বাই মলিকুলার ওয়েট ইনটু ভি দিয়ে। নেক্সট রিলেশন, মানে নেক্সট হেডিংটা কর, রিলেশনশিপ বিটুইন মোলারিটি অ্যান্ড নরমালিটি। Done. So molarity equal to what? Weight taken by molecular weight, that is moles per volume, volume in liter.
Now moles means molecular weight, মানে weight taken by molecular weight, weight taken by molecular weight divided by volume. So molarity is equivalent to weight taken by m into v. Now what is molecular weight? What is the relationship between molecular weight and equivalent weight? What is the relationship? Molecular weight and equivalent weight, that is equivalent weight is equal to molecular weight divided by a factor, that is factor is taken as z. Z means anything, that is if electron transferred, then z is number of electron transferred, then acidic and basic, acid or base, then z is acidity or basicity, like this. Clear? So z is the valency factor actually. Z is the valency factor. Now, how to calculate equivalent weight? Molecular weight by valency factor. So, molecular weight can be replaced by equivalent weight into Z. That just এখান থেকে follow কর. Molecular weight can be replaced as E into Z. So, we can write W by E into Z into V. Again, m is replaced as e into z from this equation. Now 1 by z into w by e into v. Now what is this? Weight taken by equivalent weight into v. What is this? এই পোরশনটা কি দেখ, এটার জায়গায় আমরা কি লিখতে পারি? Weight taken by equivalent weight into v. This is actually normality. দেখেন এখানে এটা দেখ actually normality. Clear? So molarity equal to 1 by z into normality. So what is the relationship between normality and molarity? That is normality is equal to molarity into z. into z, that is factor, ওই valency factor যেটা। এবার এই জেডটা যা খুশি হতে পারে, ধর এবার আমি একটা বেসিক এক্সাম্পল দিচ্ছি একদম ডাইরেক্ট, ধর H2SO4। সো H2SO4 এর আমি তোদের সবাইকে 1 মোলার সলিউশন দিলাম, 1 মোলার সলিউশন অফ H2SO4. Now what is the normality of H2SO4 for the same solution? What will be the normality? Anyone? 1 molar of H2SO4 is provided. Now what will be the normality of the same solution? Sir, 98 into z. Relationship ta dekh bhalo. Normality equal to molarity into z. Now what is molarity? To 1 molar lekha. Molarity is 1. So what will be the normality? So z Normality টা কি হবে? 1 into z to z ही है। আরে z টা বল, z টা কত? H2SO4 দিয়ে দিয়েছি তো। H2SO4 মানে z টা কত? 98। ভ্যালেন্সি ফ্যাক্টর কত H2SO4 এ? H2SO4 এর এই যে আমরা যে আগের দিন ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট বার করলাম, মলিকিউলার ওয়েট ডিভাইডেড বাই কত করেছিলাম? H2SO4 এর জন্য ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েটটা মলিকিউলার ওয়েট ডিভাইডেড বাই কত? স্যার বেসিসিটি কি? বেসিসিটি তো 2। তাহলে এটা কি হবে? এখানে ভ্যালেন্সি ফ্যাক্টরটা হচ্ছে 2, দ্যাট ইজ 2 into 1, দ্যাট ইজ 2 নরমাল। সো 1 মোলার H2SO4 মানেও যা, 2 নরমাল H2SO4 মানেও তাই। ওটা নরমালিটিতে দেওয়া, এটা মোলারিটিতে দেওয়া, সেম জিনিস। তার ক্লিয়ার হয়নি বল? এই রিলেশনটা আগে ক্লিয়ার কর। নরমালিটি ইজ ইকুয়াল টু মোলারিটি ইনটু ভ্যালেন্সি ফ্যাক্টর। Now what is the valency factor of H2SO4? That is 2. Now because we know basicity of H2SO4 is 2, তাহলে এখানে valency factor হচ্ছে 2. Now 1 molar solution is given. Now how to calculate normality from the molarity? So normality is equivalent to molarity into Z, that is valency factor. So molarity equal to 1 molar given. So 1 molar equal to 2, মানে into 2, that is 2 molar, 2 normal.
Just we have to find the molarity first. Then we can use this equation to calculate normality. First আমরা molarity calculate করলাম, calculate করে just into valency factor করে দিলে normality চলে আসবে। এতটা পর্যন্ত কার কি প্রবলেম আছে বল, কারো কোনো প্রবলেম থাকলে বল। স্যার আমি বুঝতে পারিনি। দাঁড়া একজন করে বল। হ্যাঁ স্যার আরেকবার বোঝান। কোনটা? এটা? হ্যাঁ রিলেশনশিপের ডেরিভেশনটা ক্লিয়ার হয়েছে? রিলেশনশিপের যে ডেরিভেশনটা করলাম, ডেরিভেশনটা কি ছিল? ওখানে যে ডেরিভেশনটা করলাম, ডেরিভেশনটা দেখ, মোলারিটি ইকুয়াল টু ওয়েট টেকেন বাই মলিকিউলার ওয়েট ইনটু ভি, এটা ছিল। এটা হচ্ছে মোলারিটি ডেফিনেশন। নাও হোয়াট ইজ দিস? এটা হচ্ছে মলিকুলার ওয়েট। তো হাউ টু হোয়াট ইজ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট এন্ড মলিকুলার ওয়েট? Equivalent weight equal to molecular weight divided by valency factor. This is the valency factor. তো H2SO4 এর equivalent weight কি করে বার করছিলাম? molecular weight divided by 2. যদি আমি কোনো একটা সল্ট দিই, সল্টেরটা কিভাবে বার করেছি সেটা তো আগের ক্লাসে করেছি। সল্টেরটা কিভাবে বার করছিলাম? নাম্বার অফ ক্যাটায়ন্স ইনটু ভ্যালেন্সি অফ ক্যাটায়ন্স। নাম্বার অফ ক্যাটায়ন্স ইনটু, তাহলে সেটা তো অনেকগুলো প্রসেস আছে, তাহলে ওইটাকে অ্যাজ আ হোল আমরা ধরছি হচ্ছে ভ্যালেন্সি ফ্যাক্টর। তো ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট ইকুয়াল টু মলিকুলার ওয়েট বাই ভ্যালেন্সি ফ্যাক্টর। নাও তাহলে মলিকুলার ওয়েটের জায়গায় আমরা কি লিখতে পারি? ই ইনটু জেড। এবার যেখানে মলিকুলার ওয়েটটা রয়েছে ওখানে আমি রিপ্লেস করে দিলাম ইনটু জেড। তাহলে এটা অ্যাকচুয়ালি 1/z ইকুয়াল ইনটু দিস। নাও হোয়াট ইজ দিস? নাও ওয়েট টেকেন বাই ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট ইনটু ভি। এটাই তো নরমালিটি ডেফিনেশন, ভালো করে ফলো কর। তাহলে মোলারিটি ইকুয়াল টু আসলে হচ্ছে নরমালিটি বাই জেড। So normality equal to molarity into valency factor. এটা হয়ে গেল। এইবার আমি একটা সলিউশন দিয়েছিলাম H2SO4। এতটা ক্লিয়ার তো সবার? এতটা কোনো প্রবলেম থাকলে আগে বলে নে। ক্লিয়ার সবার? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এইবার হচ্ছে আমার ওখানে H2SO4 এর মোলারিটি ক্যালকুলেট হয়ে গেছে। সো হাউ টু ক্যালকুলেট মোলারিটি, এটা আমরা তো ইকুয়েশন পেয়ে গেছি অলরেডি। তো আমাদের ওটা ক্যালকুলেট হয়ে গেছে, বেরোলো হচ্ছে 1 মোলার সলিউশন। নাও ফর দ্য সেম সলিউশন হোয়াট উইল বি দ্য নরমালিটি? জাস্ট ইউজ দিস ফর্মুলা, নরমালিটি ইকুয়াল টু মোলারিটি ইনটু ভ্যালেন্সি ফ্যাক্টর। তাহলে নরমালিটি ইকুয়াল টু মোলারিটি ইনটু ভ্যালেন্সি ফ্যাক্টর মিন্স H2SO4 এর ভ্যালেন্সি ফ্যাক্টরটা কত ছিল? এই জেডটা কত ছিল? 2। তো তাহলে 2। তাহলে নরমালিটি ইকুয়াল টু মোলারিটি ইনটু দিস। তাহলে মোলারিটি দিয়েছে কত? গিভেন কত? 1 মোলার। তাহলে 1 মোলার ইনটু 2, দ্যাট ইজ 2 মোলার। মানে 2 নরমাল হয়ে গেল, দ্যাট ইজ 2 নরমাল। তো আগে একটা ফাইন করতে হবে। ধর কোনো একটা সলিউশন আছে, কোনো একটা সলিউশনে ধর 0.05 মোলার বেরোলো, 0.05 মোলার এটা বেরোলো। এবার আমি তোদের 3টে সলিউশন দিচ্ছি, তাহলে এইখানে দেখ আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে ভালো করে। ধর আমি 0.05 মোলার এই 3টে সাবস্টেন্সের সলিউশন, তো 3টে সাবস্টেন্স আমি লিখছি, আগে দেখে নে। তো ফার্স্টে আমি দিলাম HNO3, then H2SO4, then H3PO4. 3 solution, HNO3, H2SO4, H3PO4, 0.5 molar, all 0.05 molar. Now what will be the normality of these 3 solutions? Normality একটা করে বল, একজন করে বল। ফার্স্ট এরটা কি হবে, এটা কি হবে, এটা কি হবে? নরমালিটি এটা করলেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দেখ এটাকে লিখে নে। তাহলে 0.05 molar of these 3 solution. Now what will be the normality of these 3? আগে ভালো করে এই অ্যাসিড গুলো ভালো করে ফলো কর। আয়ুষী স্যার ফার্স্ট এডটা তো মনোক্লিসিক, সেকেন্ড এডটা ডাইবেসিক, দাঁড়া আয়ুষী, ফার্স্ট ওয়ান, what will be the normality of this? Hello?
sir. What will be the normality of this first one? Molarity is given though. Polarity is given. Now what will be the normality of this? साउंड नहीं आ रहा है. 0.05 Into what? Z. 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 So what will be the Z for HNO3? What will be the Z? What is the valency factor of HNO3? Just look at the number of hydrogen present. This will be the basicity of this acid. Unmute karo. Mute karo sound. Mute. আচ্ছা দেখ এখানে HNO3 means monobasic acid, so valency factor is 1, so normality will be equal to 0.05 into 1, that is 0.05 normal. তাহলে এটা সলিউশনটা অত নরমালি হবে। ক্লিয়ার? এবার নেহা বল তাহলে H2SO4 এর নরমালিটিটা কত হবে? 0.05 into 2. 0.05 into 2, that is 0.1 normal. 2. 0.1 নরমাল। মিউট করে দে। আচ্ছা এটা লাস্টেরটা বল যে কেউ। So 0.15 normal. That is 0.05 into 3, that is H3PO4 is tribasic, so tribasic means 0.05 into 3, 15 normal. আচ্ছা এটা একটা কি হবে? অর্কজিৎ বল এটা। H3PO3 অর্কজিৎ বল। সাউন্ডটা আনমিউট করে নে। স্যার কি বলবো? তোরা ক্লাস ফলো করছিস না? কি বলবো জিজ্ঞেস করছিস ক্লাস করতে করতে? এইটা নরমালিটিটা তো H3PO3 এটা তাহলে এটার যদি মোলার সেম মোলার এই মোলারিটিটা হয় এই H3PO3 নরমালিটিটা কত হবে? ওই 0.05 into 3। আগের দিনের ক্লাসে একটা জিনিস করেছিলাম ভালো করে মনে কর। আগের দিনের ক্লাসে করেছিলাম H3PO4 আর H3PO3, এই যে এখানেই কোশ্চেন ভেরিয়েশন ওটা অলরেডি কিন্তু পড়িয়ে দিয়েছে, তার মানে ওই নয় যে ওইটাই কোশ্চেনে দেবে যে এটার বেসিসিটিটা কত। ওটা অলরেডি পড়ানো হয়ে গেছে, মানে অলওয়েজ মাথায় রাখতে হবে যে H3PO4 হচ্ছে ট্রাইবেসিক অ্যাসিড বাট H3PO3 ডাইবেসিক অ্যাসিড। স্ট্রাকচার একে আগের দিন বুঝিয়েছিলাম। হ্যাঁ পড়িয়েছিল ওটা। হ্যাঁ ওটা ডাইবেসিক, তার মানে 0.05 into 2 হবে এটা। তাহলে এটা এত নরমাল আছে। হ্যাঁ এটা একটা কি হবে? AlCl3 সলিউশন, অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড সলিউশন। This salt solution, what will be the normality of this? Sir, 0.15 normal. দেখ এখানে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড, তো ইদার ক্যাটায়ন অর অ্যানায়ন দিয়ে আমরা করতে পারি। যদি ক্যাটায়ন দিয়ে করি নাম্বার অফ ক্যাটায়ন ইজ 1 and অ্যালুমিনিয়ামের ভ্যালেন্সি হচ্ছে 3, so valency factor will be 3, so valency factor will be 3, so normality will be equal to molarity into 3, that is 0.15 normal. এইবার বল আর কারোর কোনো প্রবলেম আছে? মোলারিটি ক্যালকুলেট হয়ে গেলে নরমালিটি হাউ টু ক্যালকুলেট অফ এনিথিং? না এবার প্রবলেম বুঝেছি। KMNO4 দেয়। হ্যাঁ বল। KMNO4 পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের যদি দেয়। হ্যাঁ এবার পটাশিয়াম দেখ, এবার পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের আমাদের মেনশন করে দিল। পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের এই সলিউশনেরটা দিয়েছে, ধর MnO4 - 2 Mn2+, সো এইটা দিয়েছে। এই ইকুয়েশনের জন্য ইকুইভ্যালেন্ট সলিউশন বানাতে বলেছে। তো এখানে +7 to +2, that is total electron transferred is 5, that is valency factor here is 5, +7 to +2, so normality will be equal to 0.05 into 5. স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, বলছি এটা মানে এই ইকুয়েশনটা দেওয়া থাকবে, মানে
হ্যাঁ, শুধু ম্যাঙ্গানিজের রিঅ্যাকশনে বলা থাকবে ওটা বেসিক সলিউশনে হচ্ছে না অ্যাসিডিক সলিউশনে হচ্ছে না নিউট্রালে হচ্ছে। ওই মিডিয়াম। lead dioxide, lead dioxide, হ্যাঁ হ্যাঁ lead dioxide. হ্যাঁ, ওই তো PbO2। তাহলে এখানে লেড আছে +4 এ, তাহলে ভ্যালেন্সি ফ্যাক্টর 4, দ্যাট ইজ 0.05 into 4, all same, just we have to calculate the valency factor, then normality তারপর হ্যাঁ hydrogen peroxide. এগুলো তো সব বিশেষ সল্টের হচ্ছে। হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের তো রিঅ্যাকশন লাগবে, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের অক্সিডেশন বা রিডাকশন রিঅ্যাকশন লাগবে। ঠিক সেম ভাবে ওখানে ইলেকট্রন ট্রান্সফার দেখবো, তাহলে ওখান থেকে মতন H2O2 হ্যাঁ এই যে ওই MnO4 এর মতন আগে ইলেকট্রন ট্রান্সফার রিঅ্যাকশন দেখবো, দেখলে ডিভাইডেড বাই করে দেবো। ক্লিয়ার? আছে, তাহলে এটা হচ্ছে মোলালিটি হয়ে গেল। তাহলে মোলালিটিটা কি ছিল? ওয়েট টেকেন অফ দ্য সলিউট বাই ওয়েট টেকেন অফ দ্য সলভেন্ট, এটা হচ্ছে মলিকিউলার ওয়েট, আর এটা হচ্ছে 1000 দিয়ে আমাদের জাস্ট ক্যালকুলেট করে সামটা হয়ে গেল। তাহলে নরমালিটি, মোলারিটি, মোলালিটি এটার কনসেপ্ট করে ডেফিনেশন করে রাখবি, আবার এটার উপরে দেখবি 4-5টা সাম আমি আবার দেবো, ঠিক আছে? ওরকম যেরকম দিয়েছিলাম ওই আগের দিনেরটার উপরে ওটার মতন করে দিয়ে দেবো। বুঝেছে? আচ্ছা, আজকে আমরা আরেকটা ল শিখবো, এই ফার্স্ট চ্যাপ্টারের আরেকটা সাম শিখবো, ওটা একটু করে নে। আমরা আবার নেক্সট দিন আবার অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের নিউমেরিক্যালস করবো, ততদিন এটা আগে ভালো করে রেডি করবি বেসিকটা। নেক্সট দিন অর্গানিক করবো, ফার্স্টে অর্গানিকটা মেন ক্লাস থাকবে, তারপরে লাস্টে অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের একটা সাম করবো। ওই জন্য আজকে পুরোটাই এই চ্যাপ্টারটা করে নিচ্ছি। তো নেক্সট এই চিত্রিতা একটু দেখিস তো, নেহা মনে জয়েন করতে পারছে না, কি বলছে? আচ্ছা, সবাই নেক্সট লেখ। আজকে একটা ল শিখবো, তো লটা লেখ। law of multiple proportions, law of multiple proportions, হেডিং করে নে, law of multiple proportions। আচ্ছা, একটু না লয়ের স্টেটমেন্টটা একটু লিখে নেয় আগে সবাই, লয়ের স্টেটমেন্টটা লেখ। দাঁড়া, বেরিয়ে গেছে আবার। আচ্ছা দেখ, স্টেটমেন্টটা লেখ। স্নেহা শুনতে পাচ্ছিস? আর সাউন্ডটা মিউট কর।
আচ্ছা এই ল অফ মাল্টিপল প্রপোর্শনের স্টেটমেন্টটা আগে লেখ, তারপর আমি বোঝাচ্ছি। when two elements combine, ওই মোলালিটি যেখানে শেষ হয়েছে তারপর থেকে স্টার্ট করো। when two elements combine to form two or more compounds Two elements combine. when two elements combine to form two or more compounds, comma, the weights of the one of the elements which combine with a লিখে না আগে আমি পুরো বোঝাচ্ছি। তারপর one of the elements which combine with a fixed weight of the other, bear a simple whole number ratio. আদারের পর কি করলে? মিক্সড ওয়েট অফ দ্য আদার। হ্যাঁ আমি ফার্স্ট থেকে একবার আসছি। when two elements combine to form two or more compounds, comma, the weights of one of the elements which combine with a fixed weight of the other, comma, bear a simple whole number ratio. Bear a simple whole number ratio. ডেফিনিশন গুলো হবে, কি বলছিস? ডেফিনিশনটা লার্ন মানে ল এর স্টেটমেন্ট গুলো লার্ন করতে হবে তো। হ্যাঁ এখানে তিনটেই ল আছে, তিনটে ল খালি এখানে পড়তে হবে। এটা ফার্স্ট চ্যাপ্টারে তিনটে ল আছে আর সব ওই মূল কনসেপ্টের সাম। এই তিনটে ল এর উপরে একটা সামের পার্ট হয় আর হচ্ছে সব মূল কনসেপ্ট। তো তিনটে ল এর মধ্যে আজকে একটা ল পড়াচ্ছি ওই জন্য। ঠিক আছে, এই ল এর স্টেটমেন্টটা তোকে লিখতে দিতে পারে, আর না হলে ফার্স্টে আগে সামটা দেবে, দিয়ে বলবে কোন লটাকে এটা ম্যাচ করছে আর এই লটা স্টেট করবে। মানে ওই কোশ্চেনটা একই, জাস্ট ঘুরিয়ে দাও। আচ্ছা কোশ্চেনটা ভালো করে সবাই এবার দেখ, আমি একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি কি বলছে দেখ। ফার্স্ট স্টেটমেন্টটা, when two elements combine to form, that is we choose nitrogen and oxygen now nitrogen and oxygen actually form more than one compound. ঠিক আছে, more than one, nitrogen and oxygen actually combine করে more than one compounds form করতে পারে, like N2O number 1, number 2 NO, number 3 N2O3, number 4 N2O4, number 5 N2O5. So these all are oxides of nitrogen. NO2, anything, NO2, 6 NO2, 6A. Okay, then by using this nitrogen and oxygen, we can form all of these compounds. Now we have to fix any one of these. We have to fix any one, either nitrogen or oxygen. Mass of this, we have to fix this. So first, write the actual mass in all. That is nitrogen 2. 2 nitrogen means 14 gram. 1 oxygen means 16 gram. Nitrogen NO, that is 1 nitrogen means, sorry, এখানে 28 হবে, মানে 14 into 2 28, আর নাইট্রোজেন এখানে 14। এই যে দেখ নাইট্রোজেনের মাস হচ্ছে অ্যাটমিক মাস 14, so there are 2 nitrogen atoms,
So 14 into P, 20. Achha, nitrogen, NO. NO means 14. Oxygen is 16. N2O3, that is nitrogen is 28 gram and oxygen is 48. Right? Achha, N2O4. N2O4, that is nitrogen is 28 and oxygen is 4 into 16, that is 64. এই দুটো তোদের জন্য রেখে দিলাম, এটা তোরা চেক করে নিবি পরে, বেটার টাইম ওয়েস্ট করলাম না। দেখ তাহলে চারটে হয়েছে। তাহলে নাইট্রোজেনের 28, 14, 28, 28, বাট we have to fix any one of this. So we have to fix the ratio of any one, that is 14. So nitrogen and oxygen ratio দেখ। তাহলে if this is taken as 14 all, so we have to divide this by 2, that is 14 gram nitrogen will combine with 8 gram of oxygen. Just unitary method, 28 gram combines with 16 gram, therefore 14 gram combines with 8. এটা কেন করছি দেখ, বিকজ স্টেটমেন্টের মধ্যে কি লেখা ছিল, স্টেটমেন্টে দেখ লেখা আছে the weights of one of the elements which combine with the fixed weight of the other. তাহলে আমরা একটাকে ফিক্সড করছি। আচ্ছা, নাইট্রোজেন 14, 14 এর সাথে কি আছে 16। আচ্ছা, এখানে আবার 28, ভালো করে দেখ সবাই। তাহলে নাইট্রোজেন 28, দ্যাট ইজ ডিভাইডেড বাই 2 করলে 14, তাহলে এটা কত হবে তো বল? অক্সিজেনের রেশিওটা, অক্সিজেনের এটা কত হবে? 24. 24, right? আচ্ছা, N2O4, nitrogen mass is 28, so if 14, then এটা কত হবে ডিভাইডেড বাই 2, that is 32। দেখ এটা আগে ক্লিয়ার কিনা দেখ সবার, স্টেটমেন্টের সাথে ম্যাচ করা। স্টেটমেন্টে কি লেখা ছিল দেখ, one of these element will be fixed. Now the other element will bear the simple whole number ratio. Other element mean oxygen. দেখ এটা এবার ম্যাচ করছে কিনা। তাহলে অক্সিজেন রেশিও কত হচ্ছে দেখ, 8:16:24:32, that is 1:2:3:4. This is the whole number ratio. এই যে দেখ, this is the whole number ratio actually, 1:2:3:4. So this is the law. ঠিক আছে? তার মানে when they combine similar elements but different compounds, then if the weight of one element is fixed, then the other element will bear a simple whole number ratio. This is the actual meaning of this law. কারো কোনো ডাউট আছে? এটার একটা সাম করব এবার, ডাউট থাকলে আগে বলে নে। স্যার আমার একটা ডাউট আছে। হ্যাঁ বল। দুটো মানে রেশিও, সেটা দুটো যদি 2 দিয়ে না যায়, মানে হোল নাম্বার যদি না হয় 2 দিয়ে ডিভাইড করলে বা 3 দিয়ে মানে 3 দিয়ে ডিভাইড করলে, মানে একটা যাচ্ছে আরেকটা যাচ্ছে না, মানে সেরকম হলে কি করা যাবে? ওখানে ওই মাসেরটাই লটা এক্সিস্টই তো করতো না, হ্যাঁ। করবে বলেই তো লটা বেরিয়েছে। লটা আছে মানে হচ্ছে যাবে অ্যাকচুয়ালি, ওটার জন্যই তো লটা, মানে অলওয়েজ হবে ওটা। মানে তুই যেটা বলছিস যদি না হয়, মানে ওই না হয়টা হবে না, মানে হবে। যদি সিমিলার কম্পাউন্ডস এরকম করে, একটা যদি ফিক্সড করি তাহলে আরেকটাটা হোল নাম্বার রেশিও বিয়ার করবে। দিস ইজ দ্য ল, সেটা এক্সপেরিমেন্টালি প্রুভ। মানে এই যে যেমন এটা দিলাম, এটা যে কোনো সাম করলেই তাই হবে। আচ্ছা স্যার, 4 দিয়ে হলে মানে 4 দিয়ে করা যেত? 4 দিয়ে তো দুটোই যাচ্ছে, নাম্বার 1 এরটা 4 দিয়ে। ওরকম নয়, যে কোনো একটার মাসটাকে আমি ফিক্সড করব, তো 14 কে 4 দিয়ে ডিভাইড কি করে করব? আমরা তো 14 গ্রাম অল নাইট্রোজেনের সবকটাকে 14 এ আনছি, মানে এটাকে ফিক্সড করছি, তো আমরা 4 দিয়ে কি কেন করব? আমাদের তো লোয়েস্টটা কত 14, তো আমরা এই বাকি মাসগুলোকে ডিভাইড করে 14 এ আনছি, আমি 4 দিয়ে ডিভাইড করতে হবে। স্যার বুঝতে পারলাম না। না স্যার, ধর কোনোটাকে আমি এইখানে, আমাদের তো লোয়েস্ট, আমি সবকটা এই নাইট্রোজেনের যে যা খুশি মাস থাকুক না কেন আমি 14 এ আনবো। এবার তোর অ্যাকর্ডিং টু ইওর কোশ্চেন কোনোটা ধর 42 আছে, ধর নাইট্রোজেন আমি অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল বলছি 42, তাহলে 42 কে 3 দিয়ে ডিভাইড করতে হবে 14 এ আনতে গেলে, তখন 3 দিয়ে ডিভাইড করব। এবার ধর কোথাও 56 আছে, মানে নাইট্রোজেনের মাসটা আছে 56, তাহলে ওটাকে তখন আমি বাই ডিভাইডেড বাই 4 করলে 14 আসবে।
আমাকে আনতে হবে তো একটা ফিক্সড মাস করতে হবে, তো 14টা এখানে হচ্ছে লোয়েস্ট, ঠিক আছে? 14টা হচ্ছে লোয়েস্ট মাস, ওটাতে আমাকে আনতে হবে। এবার তুই বলতে পারিস যে আমি 14 না করে সবকটাকে 28 করবো, সেটা করতে পারিস। তখন আবার যেগুলো 28 নেই সেগুলোকে ধর তাহলে 14 কে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, তখন আবার অক্সিজেনটাকে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবো, ঠিক আছে? মানে তুই বলছিস এখানে ডিভাইড করলে হোল নাম্বার আসবে কিনা, ওটা কোনো কোশ্চেনই না, মানে এখানে আসবে বলেই লটা দেওয়া। আমরা এখানে লোয়েস্ট নাম্বার যেটা লিস্ট নাম্বার আছে সেটাতে আনবো সবাইকে। ধর এখানে 28, 14, 20, তাই এখানে সবচেয়ে লোয়েস্ট আছে, লিস্ট আছে হচ্ছে 14। তো ওই জন্য আমরা কি করছি, এগুলোকে 14 এ আনতে গেলে কি করতে হবে, দ্যাট ইজ ডিভাইডেড বাই 2, তাই জন্য বাকি এইগুলোকে ডিভাইডেড বাই 2 করেছি। তো তাহলে নাম্বার 6 এরটা তো 14 আর 32 থেকে যাবে, হ্যাঁ তো তার থাকুক, মানে into না করলে। হ্যাঁ থাকুক, না না করার দরকার নেই, তো NO2 তো NO2 মানে হচ্ছে 14 আর 32, তাহলে 14 এর জন্য তো 32, তাই এখানে 32 বসালে তো হোল নাম্বার রেশিওই তো হচ্ছে, রেশিওটা তো হোল নাম্বারেই হচ্ছে। এটা into 1 করলে। হ্যাঁ ইনটু 1, এটা মানে কিছুই করতে হলো না। স্যার নাইট্রোজেনের, হ্যাঁ বল। নাইট্রোজেন তো না করতে যদি অক্সিজেনকে সব এক করা হয় তাহলে হবে? সেম, হ্যাঁ করা যাবে, ওই জন্যই তো বলছি NE1, যে কোনো একটাকে ফিক্স করবো আর একটাকে করবো। আচ্ছা এবার সবাই সামটা লেগে একটু তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে লেখ। 2 oxides of nitrogen, 2 oxides of nitrogen A and B, 2 oxides of nitrogen A and B gave the following results, gave the following results। আচ্ছা রেজাল্টটা লেখ। এবার এটা একটা এক্সপেরিমেন্ট কিন্তু, তো এক্সপেরিমেন্টের রেজাল্টটা কি বলছে দেখ। 4.4 গ্রাম of A gave 2.2 liters nitrogen, তাহলে 4.4 gram of A gave 2.24 liters of nitrogen, and 60 gram of B gave 22.4 liters of nitrogen at STP, at STP। আচ্ছা তাহলে আমি রেজাল্টটা দিয়ে দিলাম তোদের। রেজাল্টটা বলছে 4.4 গ্রাম এই অক্সাইড অফ নাইট্রোজেন, এটাকে যদি আমি হিট করি তাহলে সেখান থেকে 2.2 লিটারস অফ নাইট্রোজেন পাবো, আর 60 গ্রাম অফ বি যে অক্সাইডটা ছিল তার 22.4 লিটারস এ নাইট্রোজেন আছে, ঠিক আছে? 22.4 লিটারস অফ নাইট্রোজেন দিচ্ছে, এটা 60 গ্রামকে বার্ন করলে মানে ব্রেক করলে। সো এবার স্টপ দিয়ে লেখ, সো that these results illustrate the law of multiple proportions, the law of multiple proportions। আচ্ছা আচ্ছা অক্সাইড A আর অক্সাইড B কিভাবে ডেটা কালেক্ট করছিলেন, তাহলে অক্সাইড A আমাদের প্রোভাইড করেছিল 4.4 গ্রাম আর অক্সাইড B প্রোভাইড করেছিল 60 গ্রাম, এটা আগে লিখে নিবি। এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু টোটাল স্যাম্পলটা, মানে স্যাম্পল A স্যাম্পল B। ডান। আচ্ছা এখানে দেখ নাইট্রোজেনের কি মাস দেওয়া আছে কোশ্চেনটাতে? নাইট্রোজেনের মাস কি দেওয়া আছে? মাস দেওয়া নেই, বাট আগের দিনের ক্লাসটাকে দেখ ইনক্লুড করেছে সামটাতে। আগের দিনের ক্লাসে আমরা করেছিলাম মনে আছে, এই লিটার দেওয়া, লিটার মানে তো মোল, মোল থেকে আমরা জিএমএম বার করতে পারবো তো সবাই, মানে নাইট্রোজেনের মাসটা কত আছে, নাইট্রোজেন কতটা আছে সেটা আমরা বার করতে পারবো। এখানে নাইট্রোজেন গ্যাস বেরিয়েছে, তাহলে এত লিটারস অফ নাইট্রোজেন মানে নাইট্রোজেনটা অ্যাকচুয়ালি কত গ্রাম সেটা আমরা বার করতে পারবো। তাহলে দেখ আমরা ফার্স্ট কাজ কি করছি দেখ, তাহলে স্যাম্পল এ তে কত গ্রাম নাইট্রোজেন এন্ড স্যাম্পল বি কন্টেন্স হোয়াট মাস অফ নাইট্রোজেন সেটা আগে বার করি। তাহলে দেখ স্যাম্পল এরটা করছি, তাহলে স্যাম্পলের ভলিউম কত ছিল 2.24 লিটার, তাহলে এটার করেসপন্ডিং
মাসটা আমাদের বার করতে হবে। এবার আমরা জানি কি 22.4 লিটার্স অফ নাইট্রোজেন ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু কত গ্রাম? 2.8 গ্রাম। দেখ তাহলে 22.4 লিটার্স অফ নাইট্রোজেন ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু 28 গ্রাম। ক্লিয়ার? টু 2.8 গ্রাম হবে। হ্যাঁ তাহলে দেখ 22.4 লিটার হচ্ছে 28, তাহলে 2.24 লিটার মানে কি? জাস্ট ক্যালকুলেশন কর, দেখ ক্যালকুলেশন করলে 2.8 গ্রাম আসবে। তাহলে নাইট্রোজেন আমাদের চলে আসলো হচ্ছে 2.8 গ্রাম। এটা হচ্ছে নাইট্রোজেন। এইবার টোটাল স্যাম্পেলটা কত দিয়েছিল? টোটাল স্যাম্পেল এটা কত দিয়েছে দেখ 4.4। তাহলে আমরা অক্সিজেন বার করতে পারবো এখান থেকে? অক্সিজেন কতটা আছে? তাহলে অক্সিজেন থাকবে হচ্ছে 4.4 মাইনাস 2.8, দ্যাট ইজ 1.6 গ্রাম। ব্যাস আমাদের মেন পার্টটা কিন্তু পেয়ে গেলাম স্যাম্পেল এতে। স্যাম্পেল এতে নাইট্রোজেন 2.8 গ্রাম, অক্সিজেন 1.6 গ্রাম। সবার ক্লিয়ার এতটা? কোনো ডাউট থাকলে আগে বলে নেই এতটা। জাস্ট দেখ আমরা মোল কনসেপ্ট কি ইউজ করছি। 22.4 লিটার মানে হচ্ছে 1 মোল, 1 মোল নাইট্রোজেন মিন্স 28 গ্রাম। জাস্ট ওটাকে ইউজ করে দিয়েছি, হয়ে গেল। এইবার দেখ বি, স্যাম্পেল বি তে দেখ ডাইরেক্ট 22.4 লিটার্স এরই মাস দেওয়া ছিল, মানে ডাইরেক্ট 22.4 লিটার্সই বলা ছিল। তাহলে আমরা জানি কি 22.4 লিটার্স অফ নাইট্রোজেন ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু 28 গ্রাম নাইট্রোজেন। দেখ ইকুইভ্যালেন্ট টু 28 গ্রাম নাইট্রোজেন। তাহলে আমাদের আনসার মানে নাইট্রোজেনটা অলরেডি দেওয়াই রয়েছে ইনডাইরেক্টলি। তাহলে নাইট্রোজেন বেরিয়ে গেল। এবার অক্সিজেন, তাহলে দেখ অক্সিজেনটা কত 32 হবে? গ্রাম। হ্যাঁ তাহলে অক্সিজেনটা কি হচ্ছে দেখ, বি এর টোটাল স্যাম্পল ছিল 60 গ্রাম, 60 মাইনাস নাইট্রোজেনের 28 করে দিলাম, দ্যাট ইজ 32 গ্রাম। এবার এই জিনিসটার পুরোটা ডেটা কালেক্ট করছি। তাহলে দেখ স্যাম্পল এ যা ছিল আছে, স্যাম্পল এতে নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন, নাইট্রোজেন আছে হচ্ছে 2.8, অক্সিজেন আছে 1.6, অক্সিজেন আছে 1.6। আর স্যাম্পল বি তে নাইট্রোজেন আছে হচ্ছে 28 আর অক্সিজেন আছে 32। আগে এইটুকুনি আগে কালেক্ট কর, এই ডেটাটা আগে কালেক্ট কর। এই ডেটাটা কালেক্ট হলো। এইবার দেখ সূর্য সাউন্ডটা অন কর একবার, দেখ আমি ওর সাথে ডিসকাস করছি, শুনবি সবাই। সূর্য অন কর সাউন্ডটা। আমি হ্যাঁ দেখ তাহলে এখানে আমার এই ডেটাটা আসলো। এবার এখানে কি একটাও ফিক্সড হয়েছে এখনো? না, আমাদের তো একটাকে ফিক্সড করতে হবে। তাহলে ফিক্সড করতে গেলে নাইট্রোজেনটাকে যদি ফিক্সড করতে হয় তাহলে 2.8 টু 28 এ কনভার্ট করতে গেলে কি করতে হয়? অ্যাকচুয়ালি ইনটু 10 তো 10 দিয়ে ডিভাইড করব। মাল্টিপ্লাই। হ্যাঁ তুই তাহলে পরেরটাকে করবি 10 দিয়ে ডিভাইড, যে কোনো একটাকে করবি। হ্যাঁ পরেরটা বলছি। হ্যাঁ দেখ তাহলে ও নিচেরটা। বলছে, হ্যাঁ ও বলছে দেখ এইটা যেমন আছে থাক, আমরা কি করছি 28 এর যে পার্টটা আছে এটাকে আমরা 2.8 এ নিয়ে যাবো। তা নিতে গেলে কি করতে হবে? উই হ্যাভ টু ডিভাইড 28 বাই 10। তাহলে এটাকে যদি বাই 10 করি এটাকেও বাই 10 করতে হবে। তাহলে এটা আসছে 2.8 বাই পার্টস, আর এটা হচ্ছে 3.2। তাহলে দেখ for sample A 2.8 gram nitrogen combines with 1.6, for sample B 2.8 gram nitrogen combines with 3.2। হয়ে গেল। ব্যাস এবার জাস্ট অক্সিজেন রেশিওটা দেখ, অক্সিজেন রেশিও স্যাম্পল এ ইজ টু স্যাম্পল বি। তাহলে স্যাম্পল এ তে ছিল দেখ 1.6, স্যাম্পল বি তে 3.2, দ্যাট ইজ 1.2 আসছে। হোল নাম্বার আসছে, দেখ হোল নাম্বার রেশিও এসছে দেখ।